اس غفلت اور بے پرواہی پر ہم زیادہ سے زیادہ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، جس طرح اس سے پہلے فتح کریون کے سلسلے میں کر چکے ہیں، اس لیے کہ سکندریہ کے بہادر فاتحوں کا حملہ اور ان کی تیغ آزمائیاں، انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیسا کیا، وہ اسباب کیا تھے جو مسلمانوں کی فتح اور رومیوں کی شکست پر منتج ہوئے، اور سکندریہ والوں نے فاتحین کا استقبال کس طرح کیا، یہ وہ تمام امور ہیں جنہیں اس سلسلے میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کے بیان میں بڑی افسانوی کشش ہوتی، بلکہ وہ ہمارے سامنے انسانیت کے ان میلانات و رجحانات کی تصویر بھی کھینچتا جو اس زمانے کے جماعتی وجود کی جان تھے، اور جن کی بنا پر اگر ہم ایک طرف ان عوامل سے آشنا ہو سکتے تھے جو اس کے بعد فاتحین و مفتوحین کے انقلاب احوال پر یکساں اثر انداز ہوئے، تو دوسری طرف اس عہد کے انسانی معاشروں کی ایک تصویر بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آ سکتی تھی، جس سے ہم خاص اس عہد کے انسانی ضمیر کا رجحان معلوم کر دیتے، اور اس رجحان سے واقف ہونے کے لیے ہمارے لیے ممکن تھا کہ ہم مہندسین اور طبعین کی اصطلاح میں انسانیت کے اس سفر ارتقاء کا ایک بیانیہ تصویر پیش کرتے جو وہ کمال کی جستجو میں تسلسل و تواتر کے ساتھ طے کر رہی ہے۔ مورخین نے بعض بہادروں کے جامع مردی کے کارنامے بیان کیے ہیں، وہ ہمارے افسوس میں کوئی کمی نہیں پیدا کرتے، اس لیے کہ یہ کارنامے اگر ان کی روایت صحیح ہے اس عہد کے انسانی فکر کا کوئی عمومی رجحان پیش نہیں کرتے جس میں وہ ظہور پذیر ہوئے ہیں، اگرچہ ان سے اس عہد کے بہادروں کے انفرادی کردار کا کوئی نہ کوئی گوشہ نگاہوں کے سامنے ضرور آ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندریہ کے محاذ پر ایک دن رومیوں نے مسلمانوں سے شدید جنگ کی۔ جب معرکہ کارزار گرم ہوا، ایک رومی نے مسلمہ رضی اللہ عنہ بن مخلد کو مبارزت کے لیے پکارا اور مقابلے کے وقت انہیں زیر کر کے گھوڑے سے نیچے پھینک دیا۔ وہ انہیں قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ مسلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک ساتھی ان کی مدد کو پہنچ گیا اور انہیں بچا لیا۔ مسلمہ بن مخلد بہادری کے لیے مشہور تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ دیکھا تو مسلمہ رضی اللہ عنہ پہ ناراض ہوئے۔ اس کے بعد لڑائی نے اور زور پکڑا اور مسلمان سکندریہ کے قلعے میں گھس گئے، جن میں ابن عاص رضی اللہ عنہ اور مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رومیوں نے ایک بار پھر ہمت کی اور جوابی حملہ کر کے مسلمانوں کو قلعے سے نکال دیا۔ اتفاق سے 4 مسلمان باہر نہ آ سکے۔ رومیوں نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور یہ 4 مسلمان، جن میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، محصور ہو گئے۔ رومی ان دونوں سے ناواقف تھے۔ انہوں نے عربی زبان میں ابن عاص رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا، اب تم ہمارے قیدی ہو چکے ہو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور مفت میں اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لیکن ان لوگوں نے یہ مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک رومی بولا، تمہارے ساتھیوں نے ہمارے کچھ آدمی قید کر لیے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے آدمیوں سے تمہارا تبادلہ کر لیں گے اور تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ یہ لوگ اس پر بھی راضی نہ ہوئے۔ آخر اس رومی نے جذبز ہو کر کہا، پھر کوئی فیصلے کی صورت ہے بھی یا نہیں؟ اچھا ایسا کرو، ہم اپنا ایک آدمی تمہارے ایک آدمی کے مقابلے میں چھوڑتے ہیں، اگر ہمارا آدمی تمہارے آدمی پر غالب آ جائے تو تم اپنے تئیں ہمارے حوالے کر دینا، اور اگر تمہارا آدمی ہمارے آدمی کو شکست دے دے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ 4 مسلمان اس شرط پر رضامند ہو گئے۔ رومیوں نے ایک ایسے شخص کو میدان میں اتارا جس کی قوت و شجاعت پر انہیں بھروسہ تھا۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابلے پر خود نکلنا چاہا، لیکن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ اگر انہیں کوئی گزند پہنچ گئی تو سارے لشکر کی ہمت ٹوٹ جائے گی، اور اپنے لیے ان سے اجازت طلب کی۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہاری مرضی، بہت ممکن ہے اللہ تمہیں تلافی کا موقع عطا فرما دے۔ مسلمہ رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے نکلے اور تھوڑی دیر کی زور آزمائی کے بعد حریف کو قتل کر دیا۔ رومیوں کو مجبوراً قلعے کا دروازہ کھولنا پڑا اور یہ 4 کے 4 اپنی لشکرگاہ میں آ گئے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے مسلمہ رضی اللہ عنہ پر جو تعریض کی تھی اس پر بڑی شرمندگی محسوس کی اور مسلمہ رضی اللہ عنہ سے معافی چاہی۔ مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کی معذرت قبول کر لی اور ابن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، واللہ میں نے صرف 3 مرتبہ فاش غلطیاں کی ہیں، 2 مرتبہ ایام جاہلیت میں اور آج 1 مرتبہ، لیکن ان میں سے کسی غلطی پر مجھے اتنی شرم نہیں آئی جتنی شرم تم پر طنز کر کے میں نے آج محسوس کی ہے۔ باخدا مجھے امید ہے کہ اب زندگی بھر مجھ سے چوتھی غلطی سرزد نہ ہوگی۔ یہ روایت خرافات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، تاہم اس سے ایک طرف مسلمہ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف ابن عاص رضی اللہ عنہ کے کردار پر روشنی پڑتی ہے، اور یہ دونوں کردار اپنی اپنی جگہ قابل تقلید ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس روایت کی کوئی اہمیت نہیں۔
یہ اس جماعتی زندگی کا کوئی مجموعی رجحان پیش نہیں کرتی جس کا اس فیصلہ کن معرکے پر خاص اثر تھا جو مصر میں رومیوں کے وجود کو ختم کر گیا۔ عجب ہے کہ ہم تک پہنچنے والی روایات اتنی مختصر ہیں کہ ان سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مسلمان کون سے دروازے سے شہر میں داخل ہوئے، کس طرح داخل ہوئے اور رومیوں نے ان کی مدافعت کے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فیصلہ کن معرکہ اس عہد کی ہولناک ترین لڑائیوں میں سے تھا۔ چنانچہ قادسیہ کی 3 روزہ جنگ اور مدائن و نہاوند کی خوفناک رزمارائیاں بھی اس کے مقابلے میں کم تر تھیں۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان مورخین رومیوں کی اس تاریخی شکست کو ایک سرسری سے فقرے میں اس طرح بیان کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو شکست دے دی اور سکندریہ فتح ہو گیا تو رومی خشکی اور تری دونوں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس اختصار کا سبب چاہے کچھ ہو، تمام مسلمان مورخین اس پر متفق ہیں کہ سکندریہ بزور بازو فتح کیا گیا تھا اور فتح کے بعد رومی غازیان اسلام کی تلواروں سے بچ کر پناہ کی تلاش میں جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑے ہوئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ لیکن بٹلر نے فتح سکندریہ کی جو تصویر کھینچی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ گویا رومیوں نے شکست کھا کر عربوں کی اطاعت قبول نہیں کی تھی، ازراہ مصالحت ہتھیار ڈالے تھے۔ چنانچہ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وہ کہتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان دستوں کی قیادت خود کی جو بلاد دلتا میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے سکندریہ سے روانہ ہوئے تھے اور مختلف علاقوں میں غارت گری کرتے ہوئے نیل کی طغیانی کے وقت بابلیون پہنچ کر رک گئے۔ وہ قلعہ بابلیون میں ہی تھے کہ قیرس تسلیم و اطاعت کا پروانہ لے کر سکندریہ سے ان کے پاس آیا اور عرب امیر سے بولا، اللہ نے تمہیں یہ زمین عطا کر دی ہے، آج کے بعد سے رومیوں کے خلاف تلوار نہ اٹھانا، اور بات چیت کے بعد معاہدہ صلح قرار پا گیا۔ قیرس صلح کا یہ معاہدہ لے کر سکندریہ واپس ہو گیا۔ وہاں کے باشندے اس کی حرکت سے بالکل بے خبر تھے۔ سرداران فوج سے اس صلح کے منوانے اور اپنے حکام کی تعمیل کرانے میں اسے کوئی دقت پیش نہ آئی۔ ہوتے ہوتے یہ بات عوام تک بھی پہنچ گئی اور وہ بھڑک اٹھے۔ ان کی آتش غضب اس وقت اور بھی تیز ہو گئی جب اچانک انہوں نے دیکھا کہ عربوں کی ایک جماعت ان کے شہر میں داخل ہوئی ہے اور بڑی بے پرواہی سے اپنے گھوڑوں پر بیٹھی چلی جا رہی ہے۔ لوگ ان کے گرد جمع ہو کر شور و غل مچا رہے ہیں، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ دیکھ کر انہیں بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے قیرس کو اس کے محل میں گھیر لیا اور اس کے قتل کے در پے ہو گئے۔ موت بوڑھے بطریق کے سامنے کھڑی تھی، لیکن وہ ذرا ہراساں نہ ہوا اور اس نے اپنی خوشگفتاری، قوت استدلال اور بڑھاپے کے جلال کا سہارا لے کر نہ صرف مجمع کا جوش ٹھنڈا کر دیا بلکہ اپنی رائے کی سچائی بھی واضح کر دی۔ اس کی مدلل تقریر سے بپھرے ہوئے عوام اس درجہ متاثر ہوئے کہ اس پاک باز عالم دین کے خلاف اپنے غیظ و غضب کے اظہار پر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ انہیں اپنی اس حماقت پر شرم آنے لگی کہ نیک دل قیرس نے تو انہیں غازیان اسلام کی تلواروں سے بچانے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی اور وہ اسے قتل کرنے کے لیے اس پر جھپٹ رہے ہیں۔ بالآخر اہل سکندریہ نے جزیے کی عائد کردہ رقم جمع کی اور اس پر سونے کی ایک بڑی مقدار کا اضافہ کر کے اس تمام دولت کو ایک کشتی میں لاد دیا۔ یہ کشتی جنوبی دروازے سے نکلی جس سے نہر اسکندریہ میں داخل ہوتی تھی، اور قیرس اپنی نگرانی میں یہ سارا مال لے کر مسلمانوں کے قائد کی طرف روانہ ہو گیا اور اس طرح سکندریہ کی فتح اتمام کو پہنچی۔ یہ ہے بٹلر کی روایت جو فتح سکندریہ کے سلسلے میں مسلمان مورخوں کے بیان سے بالکل مختلف ہے۔ اس روایت میں بٹلر نے کچھ عہد نامے بھی درج کیے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ عہد نامے مقوقس نے خاص سکندریہ کے متعلق حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کیے تھے۔ اگر اس روایت کو برقرار رکھ کر اس کا موازنہ مسلمان مورخین کی روایت سے کیا جائے تو آپ کے ذہن میں ایک طرح کی الجھن پیدا ہونا ایک فطری بات ہے۔ اس فاضل مورخ نے اپنے مباحث میں جس بے تعصبی اور عالمانہ دقت نظر سے کام لیا ہے وہ اس کے تحقیق کردہ واقعات کے سلسلے میں ہمیں اس کی رائے کے احترام پر مجبور کرتا ہے، اگرچہ استنباط، نتائج اور طریقے توجیہ کے متعلق اختلاف کی گنجائش پھر بھی باقی رہتی ہے، لیکن اسی بے تعصبی کا تقاضا تھا کہ جب اس فاضل محقق پر اس کی رائے کی غلطی واضح ہو جاتی تو وہ اپنا زاویہ نظر بدل دیتا اور تسلیم کر لیتا کہ ابن عاص رضی اللہ عنہ اور مقوقس کے درمیان صرف ایک ہی معاہدہ ہوا تھا جس کی شرطیں قلعہ بابلیون کے محاصرے کے وقت وضع کی گئی تھی۔
इसके बाद हरकल ने इस मुआहिदे को मुस्तरद और इसकी पादाश में कैरस को मुल्क बदर कर दिया। बटलर की रिवायत को तनकीद की कसौटी पर कस लेने के बाद हमारे लिए मुमकिन हो गया है कि हम मुसलमान मुर्रखीन की रिवायत से इसके इजाज़ो इख्तसार के बावजूद पूरी तरह मुतमईन हो जाएं और तस्लीम कर लें कि सिकंदरिया तलवार के जोर से फतह हुआ और इसके बाद मक़ौक़स और अरब सिपह सालार के दरमियान सिर्फ वो तरीक़ेकार मुरत्तब किया गया जिसके तहत मिस्र के पाया तख्त बल्कि तमाम मिस्र में रूमी फ़ौजों का इनखला अमल में आना था। मुसलमान सिकंदरिया में बज़ौर शमशीर दाखिल हुए। उन्होंने इस शहर की फसीलों पर हमला करके इसके दरवाजे खोल दिए और रूमी सहरा और समंदर की तरफ भाग गए। पाया तख्त के रहने वालों ने मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली और शहर की कुंजियां उनके हवाले कर दी। सिकंदरिया की 2 शाहराहें जो मगरिब से मशरिक और शिमाल से जनूब की तरफ जाती हैं, अपने अंदर एक ऐसी इनफरादियत रखती हैं जिसकी नज़ीर शाम या इराक में कहीं नहीं मिलती। इन शाहराहों के तूल में सफ़ेद मरमरी सुतूनों की कतारें हैं जिनकी चमक निगाहों को खीरा किए देती है। ये शाहराहें एक वसी मैदान में एक दूसरे को कता करती हैं जिसे घने बागों ने जन्नत का एक टुकड़ा बना दिया है। इसके चारों तरफ आलीशान महल हैं जिन्हें अंगूर की बेलों और फलों और फूलों से लदे फंदे सब्ज बागों ने घेर रखा है। इनमें से एक शाहरा समंदर की तरफ जाकर बंदरगाह के चेहरे से निकाब उलटती है और इसके गिरदोपेश की वो तमाम चीजें निगाहों के सामने फरोजा हो जाती हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। इनमें से जिस चीज पर भी नजर जाती है उस पर से हटने का नाम नहीं लेती। ये बसालता के महल हैं जिनके बचे खुचे नादिर और हसीन आसार इल्म फन की इस अजमत की दास्तान दोहरा रहे हैं जिसका मुकाबला दुनिया की कोई अजमत नहीं कर सकती थी। ये बड़ा मकबरा है जिसमें सिकंदर की लाश है और इस पर एक तिलाई चादर पड़ी है। ये अजायब घर है जिसके जवार में वो अदीमुल मिसाल कुतुब खाने हैं जो तमाम दुनिया में इल्म का तनहा मरकज शुमार किए जाते थे। और ये बड़ा ऐवान है जिसके गिर्द सुतूनों की 4 कतारें हैं। शहर वाले इसे ततरा पैलुस के नाम से पुकारते हैं और कहते हैं कि सिकंदर आजम ने इसमें अरमिया पैगंबर को दफन किया था, चुनाचे वो इसका बहुत एहतराम करते हैं। इस ज़ियारतगाह के पहलू में कलीसाए आजम क़दीस मरकज़ का कलीसा है जिसकी इमारत देखने दिखाने के काबिल है। इसके करीब और बहुत से कलीसा हैं जो इसकी अजमत के आगे सरनिगो होने के बावजूद फन्ने तामीर का एक नादिर नमूना है। इनसे जाहिर होता है कि अहले मिस्र ने अपने उन देवताओं का कुर्ब हासिल करने के लिए जिनकी वो पूजा करते थे इन इबादतगाहों की तामीर में दिल खोल के रुपया खर्च किया था। क़दीस मरकज़ के कलीसा में मेहराब के सामने उस पैगंबर की लाश एक मरमरी ताबूत में रखी थी और ये कलीसा अपने उसी इम्तियाज और शानदार इमारत की बिना पर तमाम लोगों में इज्जत व एहतराम की नज़र से देखा जाता था। अलबत्ता कलीसाए कैसरियोन जो उसी इलाके में बंदरगाह आजम के कोहिस्तानी रस्ते के करीब वाक़ था, इससे भी ज़्यादा शानदार था और इसने तकरीबन उसकी जगह ले ली थी। कलीसाए कैसरियोन इब्तदान कलीसा की हैसियत से तामीर नहीं हुआ था, बल्कि ये बुत परस्तों का मंदिर था जो क्लोपत्रा ने समुंदर को झांकने वाले एक बुलंद टीले पर बनवाया था ताकि यहाँ आने वाला जब सिकंदरिया की तरफ देखे तो शहर की सारी अजमत और रौनक और तमाम हुस्न व जमाल उसकी निगाहों के सामने आ जाए। ये आलीशान माबद अजीमुशान बसालता की नूर नज़र और शोहरा आफाक मलिका क्लोपत्रा ने जूलियस सीजर्स के एहतराम में बनवाया था, इसलिए इसका नाम कैसरियोन रखा गया। इसके बाद जब क्लोपत्रा ने खुदकुशी कर ली और मिस्र की हुकूमत रोमियों के हाथ में आई तो कैसर ऑगस्टस ने इसकी तामीर मुकम्मल कराई और इसमें बाज तरमीमें करके इसे अजमत की एक ऐसी तस्वीर बना दिया कि वेलो इसकी तारीफ में ये कहने पर मजबूर हो गया, कैसर का माबद एक ऐसी यादगार था जिसकी कहीं मिसाल न थी। ये एक वसी बंदरगाह पर वाक़े था। इसकी इमारत निहायत शानदार और तर्ज तामीर हद दर्जा दिल फरेब था। इसकी छतें इतनी ऊंची थीं कि लोग इसे भी एक बहरी परचम शुमार करते थे। इसको बेहतरीन तस्वीरों और मुजस्समों से सजाया गया था और यहाँ बड़ी बड़ी कुर्बानियां और तोहफे पेश किए जाते थे। सारा माबद सोने चांदी के सामान से आरास्ता था जो तरतीब के हुस्न और अज्जाए तरकीब, अजायब घरों और कुतुब खानों, गुंबदों और मैदानों, दालानों और सरसब्ज़ शादाब बागीचों की नुदरत आफरीनियों का एक दिलपजीर नमूना था। यहाँ हर चीज़ मौजू मकाम पर बनाई गई थी और इसमें फनकार के हाथों ने ऐसे ऐसे कमालात सर्व किए थे कि वो रौनक और ताजगी का एक जीता जागता मुरक्का मालूम होता था। बनवाने वाले ने इसकी तामीर में रुपया पानी की तरह बहाया था और अपनी बड़ी बड़ी और कीमती से कीमती चीज़ भी इसमें लगा दी थी। ये कलीसा
उलमाए मसीहियत के लिए एक खास मनफियत रखता था और जब कभी आते जाते उनकी नज़र इस पर पड़ती थी, आंखों में चमक पैदा हो जाती थी। कलीसाए कैसरियोन के वस्त में 2 मीनार थे जिन्होंने अरबों को मबहूत कर दिया। ये संगे सुर्ख के चौकोर बने हुए थे और 2 कुर्सियों पर कायम थे। एक कुर्सी को 4 भंवरों की शक्ल में, जिन पर कदीम नकूश कंदा थे, तांबे की एक चादर से मुड़ दिया गया था और ये भंवरे मीनार को कुर्सी से जुदा करते थे। ये कुर्सी पत्थर का एक टुकड़ा तराश कर बनाई गई थी जिसके नीचे 3 दर्जे थे और हर दर्जे को संगीन सीढ़ियां दूसरे दर्जे से मिलाती थी। दूसरी कुर्सी को शफाफ पत्थर के 4 मुजस्समे मीनार से अलग करते थे। इन दोनों मीनारों के बालाई सिरों पर तांबे या कांसी की चादरें मुड़ी हुई थीं और इन पर उसी धात के मुजस्समे बने हुए थे। एक मुजस्समा गालिबन जीत देवता का था और दूसरा किसी जल देवता का। इन मीनारों की कुर्सियां और मूर्तियां अपनी तराशो तामीर की नज़ाकत के एतबार से इतनी हसीन और इतनी दिलफरेब थीं कि जब कोई जहाज बंदरगाह में दाखिल या वहां से रवाना होता तो उनका नज़ारा देखने वालों को हुस्न और रौनक की जन्नत में पहुंचा देता। महलों और इबादत गाहों, कलीसाओं और मुजस्समों, सुतूनों और समंदर को झांकते मीनारों का ये हुस्न और इस हुस्न का ये झुरमट शहर की 2 बड़ी शाहराहों के खात्मे पर वाक़ था। अरब इस मकाम पर पहुंचते तो एक एक चीज उन पर हैरत का तलिस्म तारी कर देती और नहीं कहा जा सकता कि उनकी इसी हैरत ने समंदर की राह भागने वाले रूमियों को इतनी फुर्सत बहम पहुंचा दी कि वो अपने जहाज साहिल से बाआसानी निकाल ले गए। शहर के दूसरे हिस्से में सिकंदरिया के जनूबी दरवाजे के करीब दक़यानुस का सुतून था, जिससे बाद को अरबों ने उमुद्दुस सवारी के नाम से मौसूम किया। ये सुतून आज भी मौजूद है और ज़बान बेज़बानी से सरापियोम की उस इबादतगाह के जमालो जलाल और अज़मत व शौकत की दास्तान सुना रहा है जो इस सुतून के गिर्द कायम थी। करनक के खंडरों के सिवा कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस माबद की तस्वीर हमारे सामने पेश कर सके, लेकिन फिर भी इतना फर्क रह जाता है कि करनक में तमाम तर मिस्री फन तामीर की अज़मत व जलालत थी और सरापियोम के माबद में मिस्री और यूनानी तर्ज तामीर शामिल थे। चुनाचे अगर एक तरफ इसमें मिस्री फन तामीर का जलाल था तो दूसरी तरफ यूनानी फन तामीर की नज़ाकत व आराइश। ये माबद सबसे पहले बसालता के अहद में सरापेस देवता की परस्तिश के लिए तामीर किया गया था। कहते हैं कि जिस बतलेमूस ने इसकी तामीर करवाई थी वो जजीरा यूनान से एक देवता का मुजस्समा लेकर आया और इसका नाम 2 नामों अद्वरेस और एपस के इश्तिकाक से मुरत्तब किया गया था ताकि सिकंदरिया के बाशिंदे, जिनमें मिस्रियुल असल भी थे और वो यूनानी भी जो तर्क वतन करके मुस्तकिल यहाँ मुकीम हो गए थे, एक साथ इसकी पूजा कर सकें। बतलेमोस ने इस देवता का मंदिर एक टीले पर बनवाया था जिसके मुतालिक एक गिरोह कहता है कि वो एथेंस के एक्रोपोलिस के टीले की तरह कुदरती था, लेकिन दूसरे गिरोह का कहना है कि वो इंसानों का बनाया हुआ था। हकीकत चाहे कुछ हो, ये इमारत एक बुलंद मकाम पर जो कुदरती चट्टान का एक हिस्सा मालूम होता है कायम थी और बुलंदी की वजह से सारे शहर का मंजर वहां से दिखाई देता था। इस माबद तक पहुंचने के 2 रास्ते थे, एक जीने का रास्ता जिसमें 100 सीढ़ियां थी और दूसरा चढ़ाई का रास्ता जिस पर गाड़ियां चलती थी। मुअर्रिखीन की रिवायात से जाहिर होता है कि सरापियोम की इमारत मुस्ततील थी, 500 हाथ लंबी और 250 हाथ चौड़ी। सरापीस का मंदिर इसके वस्त में वाक़ था जिसके अंदर और बाहर कीमती संगे मरमर लगा हुआ था और इसके बनाने में मिस्री फन तामीर की तमाम दिलफरेबियां सर्फ कर दी गई थी। इस मंदिर के बीचों बीच सरापीस का अजीम चौबी मुजस्समा नस्ब था जिसे सोने और हाथी दांत ने ढांक रखा था। इसके बाजू फैले हुए थे और पास की दीवारों को छूते छूते रह गए थे। इस मंदिर को ऐसे अदीमुल मिसाल नकूश से आरास्ता किया गया था कि इनकी कीमत का अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। मंदिर के गिर्द सुतूनों की एक कतार थी। इन सुतूनों के मुतवाजी जिन्होंने 4 बराबर की कतारों की सूरत में पूरे सहन को घेर रखा था। ईसाइयों ने अरबों के मिस्र में दाखिल होने से पहले बुत परस्तों के इस मंदिर को ढा दिया था। मंदिर की दिलकशी उनके हाथ न रोक सकी, उन्हें मजबूर न कर सकी कि वो सिर्फ मूर्ति को वहां से उखाड़ फेंकें और मंदिर की हसीन व जमील इमारत को अपनी जगह बाकी रहने दें। सरापियोम की इमारत जो सरापीस के मंदिर के इर्द गिर्द बनी हुई थी, अजमत व जलाल में इससे किसी तरह कम न थी। अमियानोस इसकी तारीफ करते हुए कहता है, अल्फाज इसकी हकीकी तस्वीर खींचने से आजिज हैं। इसके दालानों में सुतून ही सुतून थे और इसकी मूर्तियां ऐसे मालूम होती थी जैसे जीते जागते देवता खड़े हों। इसके अलावा सन्नाई के दूसरे कारनामे भी इतने नजर फरेब थे कि दुनिया में अपनी नजीर न रखते थे। इससे ज्यादा खूबसूरत सिर्फ रूमी दारुसल्तनत की इमारत थी
वो अबदी फख्र जिस पर अजीम रूम को भी नाज था।